ओम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो ना सस्मिता महापात्र। मो स्वामी सहित आम पारादीप आसीचु। महानायक को दर्शन करने इच्छा है जगार दयार आम आसी पहुँचिकी से सौभाग्य कालिया आमको देचे आम टे महानायक को दर्शन करूँ सहित पाखे आशीर्वाद नबू देखा कलु। जय जगन्नाथ। कौन आसले माने आशीर्वाद नबे आसले सबुदिन जब पुरी आसू जब आपण को भिडियो रे देखी इच्छा थिला टिके आसिया भाई किंतु साहस करि पारेनी। आपण एते लोक आम साधारण मनुष्य आपण दर्शन करू किंतु ठाकुर दयारू से सौभाग्य आज मिलला। पूरी रेगुलर आसंती मासु थरे पूरी रविवार गोटे दिन छुट्टी बेले प्रति मास हाँ 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 प्रति मास जगन्नाथ महाप्रभु पाखु आसंती। आज्ञा अच्छा केमिति आसु भी सेमिति गोटे हमर आलोचना नाही सेमिति सडन सडन बाहर पड़े माने घर पारादीप आम प्रपर घरटा केन्द्रापड़ा शाशु घर आम रहूचु मणिजगाँ पारादीप कटक पारादीप मेन रोड मणिजगाँ पड़ा मणिजगाँ आम रहूचु सब जब दुकान आमर केवल गोटे दिन बंद मासको मासर शेष संडेटा दुकान बंद हुए से दिनटा आम कालिया टे दर्शन करने पलि ता दयारू वर्षा शीत खरा हेले भी आम दिचकिया जाने आस हाँ हम आसीपारूनु 4 चकिया एत पैसा खर्च कर स्वामी स्त्री पिला पुओ को प्राय आणुनु आम 2 जन कि आस पुओ को टे आनले 3 जन आसा असुविधा हम पुओ को प्राय आण आज आसिक पहुँचलु आपण गोटे पुओ हाँ से गोटे भल साक्षात बेले खुशी लगुच जगन्नाथ महाप्रभुर पाखु डेली आसुंती भाविचु केते तर आसीबो तो आसिकरी जाओ किंतु आज तो एमती जब दर्शन पूरी बेला मन जाय छिड़ा फोन कर आपन रिसीव करले मुझे रिसीव करेंगे कि ना करे अपने एत बड़ लोक आम कौन रिसीव करले तो आसी दर्शन अरे प्रभु तो मोर माने शीत गरिया पाखे पड़ो से केतन धनी घर जाए महाप्रभु होती एक्चुअली सत गले गरीब पटा नाथ सी ना ना स्पेशली से गरीब मान बेस भल पाती आप देखिए धनी मान से गरीब पाखे बेस था कहीं जी जो डाकती लोक आर्त नाद करती को माने लोक असुविधा पड़े अंतर हृदय आम वेदनाटा जगन्नाथ ग्रहण आर्त नाद दुख सीना रहा मो अंतर से वेदना बाहर तेणु प्रभु ना हूँ आर्त त्राण तेणु दीन बंधु कृपा सिंधु आज सकाଳେ प्रबल वर्षा आमर तेने उठी राति 4टार वर्षा भी पकाउला आम आसी बोली किसी स्थिरता नाला वर्षा पकाउला कहलु 2 चकिया जदि ओदापटा हो जाए देह मुंड खराब ये रहू से शनि मंदिर छक पाखे किंतु आमको बेसी समय घर नवा पड़े आम जेबे आसु पूरी पहुँचू से दिन कहीं ठाकुर मंदिर राति सारा खुला रहे आमर पैसा को सी रक्षा करती आमर स्वल्प धन आमर स्वल्प है रोजगार तेणुक आम टे निशा थाए गोटे जमी मद्यपर जमी मद पिया गोटे निशा आम ताकू दर्शन करा से गोटे लालसा आमर से बहुत तेणुक आम पाखे धन थाऊ न थाऊ जिते असुविधा हो पचे आम टे दौड़ी आस देखा कर दयारू से देखा करूँ दयारू आमको एत घर ने आम पैसा आमर किंतु प्रकृत किंतु केबे आमको घर नवा एत पड़े मंदिर सब खोला रुहे ये कहे राति 4टार बाहर बेले बेले 5टा हो बड़ सिंहार बेस हो तो मुझे ठिया बड़ सिंहार बेस सर आम जा सका आ घर आम कौन आमर आवश्यक पड़ो बहुत थर हुए बहुत थर से मध्य निशा आम तो निशा शुणु
ମୁଁ ଭାବି ପାରେନି ଏ ମାସ ଯଦି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ଯିବି ଆର ମାସକୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା, ଆଉ ରହିପାରେନି। ମୁଁ ଆର ମାସ କେମିତି ହବ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରହିବି କେମିତି ତାକୁ କାଳିଆ କତିକି ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ମାସରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଯିବା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଆମେ ଆସୁ, କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହଉ କାହିଁକିନା ସୁବିଧା ସେମିତି ଦି ଚକିଆରେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ମୋର ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ମୁଁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନରେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ, ଦୋକାନ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତଥାପି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ସିଏ ବି ଆହୁରି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗିବନି। ଆମେ କଣ କଲୁ ନା ଠିକ 4ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଲୁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମେ ଆସୁ, କେବେ କେହି ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ। 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲୁ, ପୁଅକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲୁ। 4ଟା ବେଳେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ 4ଟାରେ ବାହାରିଲେ ରାଇଟ୍ 7ଟାରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ଥିଲେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସେଠି, ଏତେ ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ 8ଟା ବାଜିଗଲା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି ଆସିଲୁ ବାଟ ସାରା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଠାକୁର ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ରୋଗଣୀଟା କେମିତି କଣ ଯିବ, ମୁଁ ତୁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଆମେ ତ ଯିବୁ ନା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ, ମୋ ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପଡିଲା, ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପଡିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ପଟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେପଟରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମନ ବୁଝିଲାନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଦୂରରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବିନି, ମୁଁ ତ ଯାହାହେଲେ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ। ତାପରେ ଟିକେଟଟା ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ସେ କିଛି କାମକୁ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କଲୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପଟରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଟ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁରା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଯିବେ ବୋଲି, ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାରିକେଟ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଗଲି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବି କିଛି, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ଭଳି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏତେ ଭିଡ ସେ ରାସ୍ତାରେ, ମୋର ଏଣେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଶ୍ୱାସ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଧେ ଲୋକ ବି ମୋ ପଛରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ରହିଗଲେ ବାହାରେ, କହିଲେ ସିଏ ଏତେ ଭିଡ ଟିକେ ପୁଅ ପଶି ପାରେନି, ଛୋଟ ପିଲାଟା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ମୋ ପଛରେ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାଳିଆ ମୋର ତ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ମରିଯିବି, ଏଇଠି ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆଉ ତୋ ଦୁଆରେ ମରିବି, ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ତଥାପି ସେ ଭିଡରେ ପେଲା ଠେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରା ଖୁବ କମ ଦୂରତାରେ ଠିଆ ହେଇ ବହୁ ସମୟ ଠିଆ ହେଇ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାପରେ ମନ ବୁଝିଗଲା, ଆସିଲି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏଇଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ବୁଲିକି ଆସିକିରି ସାଇଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଇଡରେ ବହୁ ସମୟ ଠିଆ ହେଲି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲି। କେବେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିପାରେନି, ଖାଲି ଦେଖେଇ ଟିକେ। ଆଉ କଣ କହିବି, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି। ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ତ ସେ କରଉଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ କଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଲୋଭ। ମୁଁ ଏତେ ବି ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିପାରେନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭକ୍ତି କଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତିକି ଟିକେ ଦୟା କରେ ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କେବେ ଧନ ସେ ସବୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ପୁରୀ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସଦାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ରହିଲେ ତ ଭକ୍ତି ଉଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତାହେଲେ ପୁରୀ ରହିକି ଦେଖ, ଆସିକି ପୁରୀରେ ମାସେ କାଳ ରହିଲି। ରହିଲା ପରେ ମତ କଣ ଦେଲେ? ମତ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ସବୁ ଥିଲା, ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଭାବଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଏତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ି ଜାଣନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ମାୟା ମୋର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିଟା ଭୁଲିଯାଏ। ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଭାବିକି ଆସେ କାଳିଆ ତତେ ଆଜି ଏତେ କଥା ସବୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ ଆଉ କିଛି ମନ ରହେନି କିଛି କହିବା। ଠିକ ମତେ ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେଇଦେବେ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସେଠି ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି ମନେ ପଡେନି। ହଁ ଯଦି ମନେ ପଡିଗଲା ତାହେଲେ ଏତେ ନା ଏତେ ଗୋତ୍ର ମୁଁ କୋଉଠି କହିପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସବୁ କଣ ଜଣେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝିଦେବେ, ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ହଁ ତେଣୁ
प्रभु कौन बुझे कौन जानी लोक तो आसुँच हाँ आम होगले आप जनइले आप प्रभु कहीदे सत कथा कौच मुझे प्रभु किसी कहीपे मन पड़े यही कथा कहे प्रभु मत गोटे लोक जनई आप कथा बुझे ये आवश्यक है प्रभु बुझे अंतर्जामी से मुँह बुझपानी तो गोड़ नहीं गोटे पेटुटी गाड़ी बस आखि कला कला मुह ताजे पुणी लोक देखते आकर्षण अरे बापरे मैंने से बड़ चमत्कार जिनस शुणु आपड़ तो बहुत भावपूर्ण हो गले तेणु आपणकर आखि छल छल गला देखुची ठीक अच्छे से आम मत कमल आसला किसी नहीं ठीक अच्छे सी कौन भक्ति भक्ति भाव ना कि कौन अच्छी कौन ना से मुझे ठीक हेनी सेवायत न होते हुए तो किसी कही पार जेहेतु मुझे जन सेवायत मुझे कहबी से महाप्रभु जानते भक्ति जानते सी भक्त को चिन्हे सी भक्ति देवा लोक भी सी हाँ गोटे जिन कहबी मध्य कौ को आप कहले जे मद्य निशा मद पीवा आम सब निशा टे प्रभु देखा से श्वास था जहाँ था मुझे देखा तो गोटे देखिए था महाप्रसाद टे सेवा करिया कहबे भाई केते सुंदर था आपनकर भी सही काम गोटे भी कथा निजे अनुभव करते जिते बाधा थिला हमें पळे आसु जिते हम बाधा थिला आसु किंतु जेबे भी मु भाबे बाबा आज बिजनेस तार भाबे आज पेमेंट कौन करिया विश्वास माने मु करि पाले ना से दिन हे जो पेपर तो डाउन रहइबो अप डाउन रहइबो किंतु मु सेटा किंतु मु अनुभव नहीं करछि मु भी कहे आगे कोई जेमती हे मुझे भी चिंता करेनी पैसा पाखे नहीं आम जानी मुझे से चिंता करे सेटा तो हम रहइबो ना आम पहुंची गले दर्शन कर पैसार आवश्यकता आम न खाई उपास रही आ पैसा कौन आवश्यक किंतु आम पहुंची गले तो देखीदे टे देखीदेले तो टे मन बुझीगला तेणिक ना समुद्र कूल जा से सब किसी आवश्यक मुझे केवल मुझे पेटे पड़ी से देखुथी ठिया जिते देखले मन बुझेली से केमी जाए से भिड़ भितर पसंद नहीं मुझे भिड़ भितर पशिबी ठाकुर जो साहन मेला दर्शन हम पूरा साइड जो सेवायत मैंने थोड़े थाली से जी कहीं दूर रही छोट लोकटा छोट हाइट मोर कम मत चकर चकर मुझे भल कि देखिपारि तेणुक मुझे कष्ट हो भर गली माने पशिकी मुझे जी आग लाइन ठिया है दर्शन आज भी साहन मेला दर्शन नाला से आम जो मंदिर बाहरी आसलु साहन मेला दर्शन तापर हो किंतु तथापि जो है बाहर काठ दर्शन आम मुझे आगे ठिया जहाँ दर्शन करी ना मझे रही मुझे काले देखिपारि जिते जहाँ हो भितर पशि टे आगे रही मो ठाकुर दर्शन करे से प्रभु भिड़ी नियंती से मो स्त्री प्रतिदिन जाऊँ मंगल देखा हाइट तो सर्ट 5 फुट के तेणु आम सहित बहुत बड़ बड़ हाइट जिते जुआले से आगे आग काठ बाग ठिया कर दिखते पहुँच जाए तो पचारे आपण लोक ठीक अच्छा आप जाए छाड़िया ना ना मुझे जानी से प्रभु कहे प्रभु मत देखा नहीं आप निजा रखिदे मुझे देखी मंगला आलती मैंने प्रथम आलती तेणु झड़ी तोफान वर्षा हेल्ले से जाए से मंगला फ्रंट दे बस ठिया देखे लोक आप सेवायत लोक भी चेष्टा करवाई जापार नी तेणु ये सब गुड़ा महाप्रभु लीला हाँ कहना मुझे अनुभव अच्छी बो को आने जो होली टाइम रे आनी के जाती मु भाबली ता दर्शन कर बो हमरे तो चाली पारन ते 40-10 वर्ष जो छिड़ा लास्ट को हम दी जन नै कि करलो मु बरम देखे पाले से किंतु नै कि पूरा फांका निकल ठाकुर हमरे तले बड़ सिंहार बेस होला अवश्य ये तुम कहली एते समय धीरे धीरे चलिक आसले मागिले से आप मागिले पैसा से पैसा देला से मागिले दर्शन केबे भी माने मु एई गोटा अनुभव करछि माने जोन शिव होइरा ना किंतु सेना से जेमी देला किंतु जो बात देखे मु सेरा गोटा अनुभव करछि निश्चित धर आमर जो कर्म फल कहते आम आम कर्म फल भोग करूँ पूर्व जन्मर कर्म फल आम सब भोग करें आम जहाँ शुणा कथा कि जाना कथा आम ज्ञानी गुणी नुह तेणुक मुझे सब भगवान को प्रभु
ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ, ଆମେ ତ ଜାତି ସ୍ମର ନୁହଁ ନା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କି କର୍ମ କରୁଛୁ, ସେ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରାଉଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଏଇଟା ମୋର ମନର ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତି ସ୍ମର ହେଲେ କରିଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ଆମେ କର୍ମ ଭୁଲ ଥିବାରୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦଉଛୁ କି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା ମୁଁ ଭୋଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କି କର୍ମ କରିଥିଲୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେଇଲୁ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ମାଗନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ମାଗନ୍ତି। ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ଇଏ କରିନି ଯେ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ସେଇ ସମୟର କଥା କେମିତି ଯାହା ବି ଯିବେ। ହଉ, ନାଇଁ ବେପାରରେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କଲେ ଆଜି ଅଛି 40,000 ପେମେଣ୍ଟ, 50,000 ପେମେଣ୍ଟ, କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ 20-25 ଯାହା ହବ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ ପାର୍ଟି ମତେ କେହି ସେମିତି କେହି କିଛି ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେଇକିରି ମୁଁ ତ ଇଏ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅବସର, ଆମେ କଣ ଜାଣିବା, ସେ କଣ ଜାଣିବେ। ତ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେ ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ କହିନି ଭକ୍ତ ବୋଲିକା, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ଥରେ ଅହମ୍ ପଳେଇ ଆସେ ନା, ସେ ସବୁ ସହିବ, ସବୁ ସହିବ, ଅହମ୍ ସହିବନି। ଗର୍ଭ କାହାର ସହିବନି। ମାଧବାନନ୍ଦ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ମାଧବାନନ୍ଦ ପରମ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୌଚ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାର ସବୁ ଭାଗବତ ଇଏ ସବୁ ପଢେ, ସେଥିରେ ମାଧବ ଦାସ ଯୋଉ ଜର ହେଇଥିଲା, ମୋର ଟିକେ ଜର ହେଇଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ସିଏ ପଚାରିଲା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଜରରୁ ଭଲ କାହିଁକି କରିଦଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଭଲ ସିନା କରିଦେବି, ତ କର୍ମଫଳ ବୁଝିବ କୁଆଡେ, ସେଟାକୁ ପୁଣି କେବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଫଳଟା ତମ ପିଛା ହିଁ ଛାଡିବନି। ତେଣୁ ପାପ କର୍ମ କଲେ ଜନ୍ମ ହବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଜନ୍ମ ହବ, ଯଦି ଯୋଡ଼ା ନ କରିବ, କର୍ମ କଲେ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା, କାମ କରିବ କର୍ମ ଫଳ ଆଶା କରିବନି, କାମ କରିବ କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବନି। এই ଯୋଡ଼ା କଥା ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମନେ କରାଯାଉ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ପିଲା ଲୋକ, ସେ ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ସେ ଆଶା କରିବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କରିବି, ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଲା ଜୋସ୍ଟା ରହିବନି ପଢ଼ିବାର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାର ପାଠଟାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲା, ମୋତେ ଭଲ ହେଉଛି ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଥିବ ନା, ତା ଭଲ ହେଉଥିବ, ତାଠୁ ବେଟର ନଲେଜ ତା ଆସିଥିବ, ସେ ନିହାତି ଭଲ ପଢ଼ିବ, ମାନେ ଭଲ କରିବ ବି। ଆମେ 3ଟା ପିଲାକୁ ନେବା, ଆଉ ପାଠ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ପାଠଟା ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଠିକ କଥା। ଆମେ 3ଟା ପିଲାକୁ ନେବା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନା ମଦ ନିଶା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ନିଶା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ନିଶା ତ ରାତିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ଗଲା ପିଇଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି, ସିଏ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମଦ କଥା ଜାଣିବ, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କଥା କହିବା, ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କଲେ ସିଏ ବଦମାସ ଛଡିଦବ, କଳା ମୁହଁ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ବେଳେ ଛଡିଦବ, ପୁଣି ମାୟରେ ପକେଇଦବ, ତାକୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପାଳନ କଲା ମାନେ ଇଏ ମଦ ନିଶା କେତେ ସମୟ ରହିବ, ଦାସ ଅଛି କଣ 8 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଧର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତମେ ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ, ତା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶା। ଏଇ ନିଶା ଯିଏ ଥରେ ପାଇଗଲା ସେ ମାସ କଣ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ଛାଡୁ ନଥିବ, ଛାଡିବନି ତ ସେ ନିଶା ପୁଣି ବଢି ବଢିଯିବ, ତା ଦେହରେ ସିଏ ବଦମାସ ଥିବ ମଝିରେ କିଛି ମୁଁ ଯଦି ମତେ ସୁଯୋଗ ମାସକୁ ଥରେ ମିଳୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସିଥିବି ମତେ ଯଦି କାଲି କିଏ ସେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅଫର ମିଳିଲା ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବି, ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବି। ଆମେ ଆସିକି ଯାଇଛୁ ଥରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଆସେ,
ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ ହେଇନଥିବ, ଟିକେଟ ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ ଆସେ। ଆସେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କି ମତେ ନଉନ କାଳିଆ ପାଖକୁ ପଳଉଛ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। 2 ଥର 3 ଥର ହେଇଛି ଏମିତି। ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଟିକେଟ କରିନଥିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିପାରିବନି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆସିବେ ସେଥିରେ ସେ ଟିକେଟ। ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି ଟିକେଟ, କହେ ତୁ ତ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶୀ ଦେଉଛି କହିବି କ'ଣ। ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଠାକୁର ବହୁତ ରେୟାରେଷ୍ଟ। ତୁମଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମଠୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ବଡ଼ ହବା ଆଉ ତମ ବର୍ଷ ହବ। ତ ମତେ ଯାହା ହେଲେ ମତେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଅଛ, ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ଘର ସଂସାର କରିଛ, ପିଲାଟିଏ ବି ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଟି ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଖାଲି ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ, ମାନେ ବେଶୀ ବୁଢ଼ୀ ରହିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ କରିଦେଇଥିବ। ମାନେ ତୁମ ମା ବୟସ ଯାହା ହବ ସେଇ ବୟସ। ଏ କଥା କ'ଣ ନା ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇପାରୁନି। ରୁଟି କାହିଁ ଖାଇପାରୁନି ନା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯାହା ଖାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଏ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯାଇକି ସେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମିଳିବନି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାଢ଼ିଛି ଠାଏ ଠାଏ ଶିଖିବ। ତୁ ମତେ ତଥା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ରୁଟି ଯାହା ତୋ ଉପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେ, ତୁ ଖା, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେନି। ତାକୁ ତ ଆଜି ବାଡ଼ିଲି, ରୁଟି ତ ସେ ଖାଇବନି, ତାକୁ ଦେଲି ବି ଖାଇବା ଖାଇବନି, ଆଉ ରୁଟି ତାକୁ ଦେବି କେମିତି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବି କେମିତି। ନ ଖାଇକରି ତାକୁ କେଉଁଠି ନମ୍ବର ମିଳିଲା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ସେ କାନ୍ଦ ସିନା ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝିବି, କଥା କ'ଣ। କଥା ଯାହା ଶୁଣିଲି ଭାରି ରୋମ ଟାଙ୍କୁରିଲା, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଏତେ କର୍କଶ ସ୍ୱର କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହିଲା ମୋ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ମରିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ। ତା ପାଖରେ ସାନ ଝିଅଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ କହୁଥିଲା, ସାନ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ଏଇ ତ ସାନ ଝିଅ, ତ ସେ ବୁଝଉଥାଏ। ତାର ମାତ୍ର 3ଟି ଝିଅ, ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଆମର ତଥାଗତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ଝିଅଟି, ଯୋଡ଼େ ଝିଅ 3ଟା ଝିଅ ହାଇର ଝିଅଟେ। ବାପ ସେ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାଇନରେ। ଏଇ 3ଟି ଝିଅ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗା ପ୍ରେମର ବାଇ ଥିଲା ସାନ ଝିଅଟି, ଆଉ ମା ବାପ ସାନ ଝିଅ ଜଗା ପ୍ରେମର ବାଇ। ଇଏ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିବେ କି ତା ମଝିରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ତା ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି। ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାପ ଠାରୁ ଆହୁରି ବେଟର ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ, ଭଲ ସାଲାରୀ ଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଥିଲା ଦି ଜଣଙ୍କର, ଭଲ ସ୍କଲାର ବି। ସେ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିବାହ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ହଉ, ସାନ ଝିଅ ବିବାହ କଲା। ସାନ ଝିଅ ବିବାହ କଥା ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବାହା ହବୁ। ଗୋଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ 38 ବର୍ଷ, ଗୋଟା ହେଉଛି 36 ବର୍ଷ। ବିବାହ କରିବେ, ମଜିଆ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ନାହିଁ, ମାନେ ଠିକ ହେଇନି, ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ବଡ଼ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି, 52 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କଳା ହେଇକିରି ଝିଅଟି ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ, ପୁଅଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ ରାକେଶ ଭଳିଆ। 52 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ତ ଆମର କଳି ଯୁଗରେ 60ରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସିଏ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଇନା କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦିନ ପରେ ତ ସନ୍ତାନ ହେଟା ସମ୍ଭବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇପାରୁଛି, ନିଜେ ସେୟାର କରିପାରୁଛି, କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ବାପ ତ ଏଇ କଥା ଦେଖିଲା, ଜାଣିଲା, ବାପ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରିଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ବାପ ମରିଗଲା, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଖା ଦେଖି କହିବି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ପଳେଇବି ପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ମା ବି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, 80 ବର୍ଷ ହେଇନି,
ମାନେ ଖାଉନି ତ ଲୋକଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଡେ ସ୍ୱାମୀ ଝୁଝୁରି ସେ ବୋଧେ ମରିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାଟା କହିଲା ମୁଁ ମରିଗଲେ ମାନେ କଣ କରିବେ ଜବ୍ ନାହିଁ ଯୋଉ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ବାପର ଯୋଉ ପେନସନ ପଇସାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ହଁ। ଯୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ବାପା। ଦେଖିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ପଶିବନି ନା ତାଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି ନା, କଣ କେବଳ କରିବେ ମା କେମିତି ଚଳିବେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ଗୋଟେ ସାହାରା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଁ। ମାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ମରିଗଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ତ ଆଉ କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁ ଯାଇବେ ପିଲା ଅଛି ହଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବଡ ଝିଅ ତା 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ କଲା କହିଲା ମଣିଷ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଏ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ଯାଉଥିଲି ମୋ ତଳମୁଣ୍ଡା ଭିଡ଼ି ନେଲି କାହିଁକି ନେଲି ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ସେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ୱାସ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଭଉଣୀ ଜବ୍ ବି କରିଥିଲା ତା ପାଖରେ 21 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଭଉଣୀ ତାର ବେଟର ଜବ୍ କଥା ସେ ସବୁ ପଇସା ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କଲୁ ଆମ ପାଇଁ ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଲା ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ରହିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା ମାନେ ଏପଟୁ ମତେ କୋର୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେପଟୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍ କରାଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ମନ୍ଦ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହେବା ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷତି ବି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଫଲ୍ସ ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଆଉ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନିଷ ମାତି ତମ ବାବା ବୋଉ ଆଉ କଣ ଲାଭ ହଉଛନ୍ତି ତମ ସାନ ଭଉଣୀ କଣ ଲାଭ ହଉଛି କାରଣ ସାନ ଭଉଣୀ ସେତେ ଭଲ ପଢେନି କିନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜବ୍ ପାଇଲା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବାହା ହେଲା କହିଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଦେଖ ବିବାହ କରି କଣ କରିବ ଏମିତି ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ୱାସ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ବିବାହ ବି କରିବା ମଙ୍ଗିଲେନି ଚାକିରି ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକ କାହିଁ କର୍ମ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସଂସ୍ଥା ବି ହଉ ଏଇନେ ମୋ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ଯାହା ବି ହଉ କର୍ମ ନେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ନେଉଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ନିହାତି ଦେଖିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାର ଜବ୍ ହେଲା ତାର ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ କି ନ କରିବ ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି କଲା ତାହେଲେ କଣ ଖୁସି କରିବ ଘର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଘଣ୍ଟେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବସାଣ କରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଗତ ଦିଏ এইটা হচ্ছে ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଲୋକ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ଫିଲ୍ ନ କରୁ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଣ ମାନେ ମୋର ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ପାଇଲି ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି ସେଇଟା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏରିଆ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିକରି ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ସେ ବହୁତ ମୁଖୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଇସବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଗୀତା ପଢ଼ ବେଶୀ ନାହିଁ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ଯୋଡ଼େ ହଉ ତିନିଟା ହଉ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ ଯୋଡ଼େ ପଛ ହଉ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ ତିନିଟା ପଛ ହଉ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଛ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହାବିଟଟା ଛାଡ଼ୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ନ ପଢ଼ି ପାରିଲି ନା କଣ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଛାଡ଼ିବ ନା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେତେ ଆଳସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ମୁଁ ନିଶା ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ଆଉ କହେ ଭୋଗ ନିଶା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ କହେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ହବା କଥା ହବ ତା ଠେଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାନି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବା କାଲି କରିବା ସେସବୁ ନାହିଁ ଆଜି ହବ ମାନେ ହବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ନାସ୍ତିକ ନ ହୋଇଯାଉ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ କିଛି ଖରାପ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ସେଇ ମଝିଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ସେ ନିଜର ତ କ୍ଷତି କରିବେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରିବେ ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ହଉଛି ତ ପିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍ କଲେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତାପରେ ଆଉ ନା ପଇସା ବି ଦେଲ ନା କହିଲେ ତମ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି ତମ ରୁମ୍ କରିଦେବା ଏଠି ରହିବ କାହିଁ ପାଖରେ ଘର ତିଆରି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ରୁମ୍ ବି ତିଆରି କଲୁ ତ ଘରକୁ ଆସିଲୁନି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଖାଲି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେ ଦି ଭଉଣୀ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେଲା ଏଠି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ
आश्रम कहूँ मैं से संस्था जे तुम्हें आम ये चल चल न चलले तुम आम काढ़ीदेव आम काढ़ीदे आम कौन कर ये कहया था मुझे बड़ जो कहे मुझे पुटे मत भल लगुच मैंने भल लोकटे तुम आम गोटे आसला दरकार तुम गोटे सहारा तुम धरचे आ गो स्वामी धरचे तार नुह कौन आशा करें भगवान जानते कौन पूजा धरती मजा कहे मत मत व्यवस्था करते जहाँ बाहर जाते कहतु मो दरकार नहीं चाकरी चाकरी न मिलू मुझे जी कम जानते घर अच्छे करदेवी मुझे मैरेज करदेवी पिलाटा देखे असुविधा ये चिंताधारा जब ठीक समय था जीवनटा सुखमय बहुत भल प्रस्ताव आसला आप जड़े जड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट जानते मेडिकल स्पेशलिस्ट चिंता चिंता आप गोटे भल ये आसते जी बर्तमान टपर आईएस मझे बाप से लाइन थी ना ना गुड़ा खोलुनी मुझे जहाँ कहूँ जहाँ कहूँ सी बुझीपु तो महाप्रभु ये जो नीला विषय आप जो कहले जे पावर को आसी ठोकर खाइबन एमती ठोकर खाई जीवन हार ये जो पतन मो बुझे महाप्रभु थाऊ थाऊ ये लोक लोक कहीं पूजा कर हाँ तो गुरु पूजा कर अलग गुरु तो सी मैंने भगवान को बारदेश कि जो लोक को भगवान को थोड़ी ये भगवान लोकटा ये लोकटा भगवान से लोकटा भगवान अरे लोकटा भगवान हाँ हो पारे कारण राम राम अवतार पुणी आसते आम राम रजा कहे पुस्तक कहे पछे भगवान को पूजा करचे एक्चुअली थिला बेले आम के पूजा करचे से थिला बेले भी भगवान जो अवतार होती से सम्मान पाई ना कि से मर्यादा पाई ना पाइबे किंतु से गला परे कृष्ण कृष्ण बेले मध्य से पाइबे किंतु लोक मला परे ता फोटो टांगी गोटे माल माल देकरी बाप थिला बेले गोटे खाया दे न बापर दश कार्य बेलू ओ गाँ गहली टाउन मान जो डकाई थी आस बा मरीगले तुम आस पुणी आखि लुह चलैकि तले देखाई हत बागा पुत्र है अश्र लोचन आपको स्वागत करुचे कांदी कांदी बाप भाई धीरे नुह गड़ी नथिबो कि से मशाणी नुह गड़ी नथिबो आ मोला पर गोटे बड़ फोटो डगाई माल्यार बन एक्चुअली मो पाऊ मो गोटे लोक आसते पोर्ट्रेट करने मत पढ़ी पारे लास्ट छाड़देली आउ गोटे लोक पैसा भी अच्छी देनी गोटे पोर्ट्रेट पढ़ी जाऊँ फेरी तो बारंबार कहले से नहीं जाओ जब आसे भी देदेवी आगे सुरत रखी कितु कहीं इच्छा छाड़गला मुझे देखिए लोकटार बाप करते गोटे श्रद्धा नहीं मत आस गोटे बापर फटो कर पूजा कर सी पूजा कले बाप पाइबन से सी पाइबन भाई भल जानते मत पिला देखले घुणा लगला तो फटो कल बापर मत बाप फटो कला से कांद लगला करी मरीगला आम गोटे फटो आस फटो तैयारी ये करदे गोटे मार्क मैं फुल माला अर्पण कर तो आम गोटे मीरा भाई का मूर्ति आम ये थोड़ी डेकोरेशन डेकोरेटिव आइटम स्टोर रिजेक्टेड अदरकारी वस्तु मैं दरकार केतबे हो पारे अच्छा ए वस्तु ही गला ये जब दियों थे पूजा करवा कल देवी गले यही आम बर्तमान मनुष्य अवस्था जिते मनुष्य जो सहज पाई जाए से कहली से लोक तुम भक्ति भक्ति कह पूरी रही जाओ भक्ति भाव आस्ते आस्ते कमी आसे जो जिनस को सहज पाई जाऊ से जिनसर मूल्य आम पाखे कमी जाए एक्जाक्ट ये पवन पाचे आम पवन मूल्य दौनी जो हस्पिटाल पढ़ुचे ऑक्सीजन लगुच आमको चाहे ये ऑक्सीजन पवन टे के जोर बोली था से कहूँ अरे एयर पल्यूशन करनी यही तो जो जिन कहल ठीक तुम ये ये कहते मुझे जानी मूर्ख ये कथा कथा से जो केत भल भल जिन कहले लोक मद निशा आम प्रभु जवाब देखा निशा बाप रे ये कौ स्तर कथा मुझे भावुची तुम दरकार नहीं पाठ पढ़ा नहीं जब जो चली जाऊथी जब जगन्नाथ फटो देखिए मो सभा ये बही एमती गोटे भावना अच्छे जब जो चली जाऊथी कालिया फटोटा देखिए कालिया ये बही
कि एठी भावना आसे सेमती अछंती लोक अछंती तापरे जेबे ठाकुरंकु एबे नौचंती गाड़ी फाड़ी जो भसाणी कि भल मंदिर रहउछन ए मो कालिया जाउछि रे भसाणी रे एमती गोटे हे भावना आसे आउटे स्त्रीलोक मो आस्तले तानाला सस्मिता मानसिंह भल स्त्रीलोटे माँ पुआ आस्तले से गोटे आंबस अच्छी सेठी कई दिन आड़ा कर चाहतनी दगा बेले छेप की जाउथि रास्ता रे गला आड़े देखा जाय से रास्ता ये कौन गला ना टेम्पोरारी माने कार गछ गाड़ी दबला टेम्पोरारी कला कला परे ता बंद लिफी देला पूजा पूजा कर लिफी देला से जार गछ से गला तो करथल तो कहीं लिफी ना काला आपण छिड़ी बोली के नहीं मते भल लगछ परमानेंट कर दियो ये परमानेंट जाई कर बानिसर कर देला बानिसर कर देला गुरु से पूरा माने से तो ताकू तो ओनर तो बहुत खुशी है ये तो से गछ को चढ़िलेनी हम जो पाची झड़िबो ताकू को नेबे ता जोटा फाटला ये जाग रखिबो ता जा चढ़ी आटे दिसो जगन्नाथंकर माने फोटोटा जेतले हेई गला से गछ को चढ़ी पारे अच्छा से पाखे जो गछ पर लोक परिश्रम करथले छेप करथले बर्तमान से पैसा को दूर कथा लोक से रास्ता जे गले आगे टे रह जाई कि गाड़ी तो गाड़ी रुक दी का मुंडिया टे दर्शन करबी ताल से गछ गला बर्तमान जगन्नाथ एई शास्त्र होचे हम महात्मा पुत्र मु निजे काठ गंडी रे तयारी तन गछ उजा केड़े सुंदर उदाहरण देली जे बापमा घर तो भक्त गला मु ताको पड़े जाए तो माँ बाबा आशा दरकार नहीं मु तो बाबू जीवी जब तो बापमा ठीक सेवा कर आज्ञा प्रमाण विठल विठल हमर बापमा हो जाई पुंडरी के बापू जान से पुंडरी के स्रोत से पढ़छो हां भागवत पढ़छो आज्ञा रसामृत कदा वीर रसा से बोई भागवत एति के दी तीन ठाकुर तो है तो तब पड़े आगुर पढुदिले बे एते पढि जोरा जे झियो बेले बहुत पढुतिली पुराण गोटे काम करो एबे भागवत डेली पढ डेली गीतार जोड़ी सब पढ़ देखि गीता पढे डेली नहीं सल्प जोड़े माने बुझा दरकार नहीं कहूँ बुझली भी डेली जोड़े पढ़ी पढ़ी देखियो जोड़े बेसी बढ़िया दरकार नहीं केत समय लगे आज्ञा ऊर्ध्वमूल अध शाख अस्वस्थम पुरावरव्यम छंदांसे जस्य पन्नानि जस्तं वेद सवेदवि पंचम अध्याय पुरुषोत्तम योग छुटिया द्वादश अध्याय भक्ति योग छुटिया 20 श्लोक यही एमती भी पढ़ मु कहला वर्ष भर गीतार सारी खाली पढ़ आज्ञा गीता गीतार प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोकटा सेटा समस्त जानନ୍ତି धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुगुत्सव मम कहा पांडवस्य किम कुर्वती संजय अरे यहाँ पढ़ी पढ़ी सांस्कृतिक हो गलानी माम कहा बालको बालको बालक बालको बालका बालक माने आज्ञा सेमती पांडव पांडव पांडवा पांडव माने एक वर्ष दुई वर्ष संस्कृत उच्चारण टिके हवैनी तुम तो बढ़िया करछ माम कहा पांडवा स्वयं किम कुर्वत संजय अच्छा इरे पुओ से कोन पुओ गीता पढुछि किंतु संस्कृत स्वल्प पढु तार ओडिया रो अनुवाद पढुछि हो पढु धीरे धीरे हां पढ़े कोन हनुमान चालीसा करे हां तो जो गणेशंकर मंत्र बोले से किछि प्रार्थना करे नहीं पढु से पढु काई ना मु पिला बड़े एक्चुअल सतरे मूवी गीता आज जा कहूची ताक मु गीता सब दिन से धोई आसी प्रेयर कले मु कहि तू संस्कृत जदि पढि न पारछु ता ओडिया अनुवाद पढु से डेली पढ चट्टी मा सब बोलतन जे पुराण पण सोचते जे जे मान से चट्टी से चट्टी न एते मोटा ए बड़ा साइज गीता दर्पण ओडिया ताको मु खाली तार महात्माटा पढे महात्मा पढु मु टेरी पढली हां मत मजा लागला अच्छा से बहुटा धोला छिन जोला छिन देतला जाओ मोर कहवा अनुसार आम जो मंदिर में से आनंद बजार पसला बेलू सिंहदार पाखे गला बेलू दामोदर पुष्पाल दुकान थाए से पछरे सब पब्लिशर हो गए बय दुकान थर कहली जे तुम ये गीता दर्पणटा छापुन सी भी आप्रिसीएट कले छापिले आउटे पिक्चराइज देकर आउटे भल छाप जहाँ दर्पणटा अच्छे बेबी बिका हो तो दामोदर पुष्पाल मरीगले पुओ मैंने बोधे कर दुकान अच्छे से आनंद बजार पछुड़ पड़ी हाँ पुओ मुझे दुकान बेस जाए तेणु मुझे सेपट एपट रास्ता उठला पाखटा सुविधा होता जापरनी कि मिल मिल निज पब्लिकेसन आग क्या पब्लिकेसन थी काढ़े तो बईटा
ସେଟା ନେଇକି महात्मा पढ़ो पुओ गप भाया पढ़ो गप भाया ପଢୁଛି। ना गीता महात्मा गुड़ा भाई मजा लगे स्टोरी बढ़िया लगे हाँ यही सब जिनसा समस्त करतु आ मोर विश्वास जे ମାନେ ଭଗବତ ମୁଖୀ ହବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଆଉ। भगवत कथाटा पिला मुठा आम नदेरी से पिला शिखुचे सेटा चापे भगवत हम से जमी कहले आप ओडिया पढ़ुची कहते कहतु गोटे गोटे श्लोक से पढ़ाई चेष्टा करूँ गोटे गोटे धाड़ी आस्ते आस्ते पढ़ू मन धृतराष्ट्र उवाच ଆଜ୍ଞା से कहला तो मत भल कौच से भाई कह से धीरे धीरे कह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा मामुका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय एम पढ़ो एति मो कथा पढ़े ଆଜ୍ଞା तार जोड़े लोक पढ़ले से गोटे वर्ष गोटा गीताटा सरी तार से फोन टी पलि आस मोर तो पार्टी देखो इनफेक्शन ड्राई हो कथा स्पष्ट कही पारुनी ता धीरे मत बोलूँ तार कारण हूँ अभ्यास ଅଭ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ये जो गुड़ा करुच्ची बर्तमान ये सुटिंग बेले एक्चुअली मोर कहला कहवाटा असुविधा होती तथा कही चलुची कारण हूँ अभ्यास तेना अभ्यास बेले सब जिन संभव अभ्यास कर गोटे लोक गोटे दिन में माने एंटायर गीता पढ़ दूसरी 365 दिन भर 300 दिन फुस 365 रु 360 दिन फुस 5 दिन पढ़ला लाभ होती କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। बरं जोड़े जो श्लोक पढ़ो डेली पढ़ो टच रहा दिने बस जहाँ तो पूजा करदे जहाँ तो देखा ना बर प्रतिदिन खाली जहाँ तो फटो टे बच देखुता मुंडिया मारता टच रहा समस्त मो बदल अभ्यास करा उचित जो मान प्रति भक्तिभाव आसला न आसले भी खाली देखू दर्शन न करू ଆଜ୍ଞା जाने कहतु ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଓଡିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଧର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତର ସଠିକ ମାନେ ବ୍ରତଟା ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିବୁ ତାର ସଠିକଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାର ସଠିକ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରିୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହବ ସେମିତି କଲେ କିଛି ଭୁଲ ଭଲ ଦଣ୍ଡ जमा नुहे माने भारी दुख पाया पड़े एकादशी हो अन्य व्रत भी हो माघ माघ व्रत ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି कार्तिक व्रत मो पाखे व्रत विधान पद्धति एत मोटा बही अच्छी मोटा बही एत बड़ बही व्रत विधान ଆଜ୍ଞା माने एपरि ଆମେ मंदिर ସେମିତି ବିଧାନ ତ କରିନୁ ना जहाँ मंदिर आमर जो बड़पणाकर माने जहाँ मंदिर जिते कर्मटी अच्छी सब तो आमर अधिकार अच्छी सेमती जो आप जो कहले ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ये जो व्रत विधान पद्धति मो पाखे बही अच्छी से व्रत विधान पद्धति केमती करा जाए मंदिर गोटे व्रत अच्छे आपण व्रत करेंगे लक्ष्मी व्रत करते कुकुड़ी व्रत करती मार्कट कुकुड़ी जाइए ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଝିଅ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନରେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ପଞ୍ଚୁକ ନାଇଁ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ ତ ରାତିରୁ ଗାଧେଇ ଟିକେ ପାରିବି ଆଉ କିଛି ନ କରି ପାରିଲେ ଅରୁଆ ଟିକେ ଖାଇପାରିବି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ କିଛି ନ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ସେବା ଟିକେ ତ କରିପାରିବି ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ना 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 मो से तार संपूर्ण विरोधी विरोधी माने ता माने कोन नियम जान ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଶାରେ କରେ ସେତେବେଳେ जे नाई नाई एटा प्रभुଙ୍କର एते प्रिय मु केमिति ताकू जेतर भल पाउजी तुमे श्रद्धार करो से जिनसटा केमिति न कर मोर सुनले तो श्रद्धार करो आगे कारण निजे बडपंडा कहउची जार की व्रत विधान करे जन्म राइट्स माने जन्मरु अधिकार अछि मंदिर रे ताडू तो व्रत विधान पद्धति विषय आपण अन्य अन्य टुका पाइबे नै हमर बही भी अछि मो बाबा के जो खाता भी अछि आगे किंतु से व्रत विधान पद्धति आपण जहा सब कहउचंती कार्तिक मास माघ मास मु गोटे उदाहरण बोलूँ सब तो देखिए लास्ट गोटे गप थे उदाहरण थो उदाहरण कहीं सब करा बुझिया लोक को बुझिया प्रकृत जिनस बुझ गोटे मुझे मोर छोटिया उदाहरण दे दूसरी माघ मास माघ महीना जड़ हूँ पाँच जाए पोखरी बुड़ी गाधी मुंड देकरी
गोटे हाड़ी टे से ओळेक सब अलिया गुड़ा एकाठी करदिए ଏବେ ସିନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ସେ ଓଳିଆ କାଟି କରିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିଆଁଟି ଲଗେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଧାଞ୍ଚନି ଥଣ୍ଡା କୋଲା ସରିଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ ସେ ଅଗ୍ନିର ଲୋକଟା ଗାଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମତେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପଥ ବି ଆଲୋକିତ ହଉଛି ହଁ ଏବଂ ତାକୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେବା ହେଲା ତାଙ୍କର ହାଡି ସେବା ପାଇଁ କରିନି ନାଇଁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅଜଣାତରେ ସେବାଟା ହେଇଗଲା ଚଳିଦେଲା ସେ ନିଜେ ଥଣ୍ଡାଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ସେ କିଛି ସେବାଟା କରିପାରିଲେ ସେ କରୁଛି ନିଜର ଥଣ୍ଡା କାଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବତା ଲୋକ ଯୋଉ ଆଶା କଲେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳେଇଲା ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟାକୁ ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ ଜିନିଷ ନାଇଁ ସେଇଭଳି ସେ କଣ ଚିନ୍ତାମଣି କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ କି ସେଇରୁ ଆସିଲା ନା ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପଛରେ ପଡି ପଡି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ବିଲମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ଦର୍ଶକୁ ପଡିବ ଇଏ ହାଡିରେ ତା ପରଜନ୍ମର ରଜା ହିଁ ଜନ୍ମ ରଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଖାଲି ଏତିକି କାମ କରି ଆଜି ରଜା ହେଇଛି ହାଡିରୁ ସଦା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଏ ମାଘ ଯାକ ରାସ୍ତା ଯାକ ସେ ମାନେ ସବୁ ଧୁନି କରେ ଲୋକ ଗାଧିବାକୁ ଯିବେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା ଯେ ସଦାବେଳେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ ଏତିକିରୁ ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା ତମ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛି ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କେତେ ଯଦି ନ କହିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ତମ ମାନେ ଆସିବନି ଆଉ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ଯେ କଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଠିକ ଅଛି ଜୀବନ ରାଜ୍ୟରେ ନ ରହିଲେ ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରି କୁଆଡିକି ଯିବୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ରହିବୁ ରହିଲେ କଣ ଖାଇବୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପଡିଗଲା ସେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଆମେ ସକାଳୁ ବିଜା ନେବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରିକି ଆସିଲେ କଣ ଦଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକାଠି ବସିଛ କଥା କଣ ନା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିନୁ ମୋର ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠି ଆସିଲେ ନା ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କଣ ନା ରଜା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କେତେ ଆମ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନା ଆମେ କାଲି ରାଜ୍ୟରୁ ବିସ୍ତାରିତ ହବୁ ଛୋଟ କଥାଟେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରଜା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି କଲେ ରଜା ପରିଷଦ ବସିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ଛାଡି କହିଲେ ଖାଅ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ସିଏ କହିଲେ ରଜା କିଏ ତୁ ବିପ୍ର ତମେ କାହିଁ ଖାଉନ ନା ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରଜା ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଭୋଜନ କର ନା ନାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଆମର ଶେଷ ଉତ୍ତର ହବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦା ନେବେ ତାହେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଅଲଗା କଥା ମୋ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି ସେତେବେଳେ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ଜବାବ ଦେବି ନା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଲା ପୁଣି ଥରେ ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କେତେ ନା ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ସେତିକି ଯେତିକି ଏତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚଳିତ ହେଲା ପ୍ରକୃତି କଣ କଲେ ଏତିକିରୁ ଏତେ ଏତିକିରୁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଯଦି ଆସିଲା ସେତିକି ମୁଁ ତ ହାଡିରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ହାଡି ଦେବି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି କହିଲା ରଜା ଟିକେ ଚାହିଁଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏତିକିରୁ କେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତାପରେ ଏତିକିରୁ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲି ସେଠିକି ଯିବି ସେତିକି ଏତିକିରୁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଅଳିଆଟା ଗଜୁଥିଲ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ହୁଏତ ନିଆଁ ନେଉଥାଇପାର ଯାହା ବି ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ଦଉଥିଲେ ଲୋକ କିଛି ନିଆଁ ଘାସ ବାଜୁଥିଲା ଲୋକ ଥଣ୍ଡାରେ ଥୋଇ ଯାଉଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଳୁଥିଲା ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛ ଖାଦ୍ୟ ତମ ପରିଶ୍ରମ ବଳ ନାହିଁ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲିନି ଯୋଉ ରାଜା ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ମୁଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ତ୍ୟାଗ କରିବି
ଭାବିଥିଲି ଏଠି ଭୋଜନ କରି ଯିବି, ଏଠି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବିନି, ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଗଲା ଇଏ ବାବର ଗୋଟେ ଗୋଡତର ପଡିଗଲା, କହିଲେ କି ଜାଣିଲା କେମିତିକା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଠ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ମୋ ଗୋଡତର ପଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗ ତମେ ବସ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବସିବି, ମୁଁ ତ ପାଦଳେ ବସୁଛି, ପାଦଳି ବସିଲା ରଜା, ତୁମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ହାଡ଼ିଥିଲ ଏଇଆ ତ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ହେଇକି ତମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ତମେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ରଜାର ଯୋଉ କର୍ମଟା ଜାଣିନ ରାଜ ହାଡ଼ି ରଜା ହେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯୋଉ ବୃଥା ବାହାଦୁରୀ ଗାଡ଼ିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଭାବୁଛ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ପଳେଇବି, ବିଧିବିଧାନରେ ବ୍ରତ କରୁଛ, ସେ ବିଧିବିଧାନ ବ୍ରତ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଏମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରତ ସେଇ ରଜ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତୁମ ହାଡ଼ି ଜନ୍ମ ହବ, ଯଦି ତୁମ ହାଡ଼ିର ଜନ୍ମ ନ ହେଇକିରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାଗିଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପାଦ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ କହିଲା ସବୁ ଦାନ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜେନେରାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ବିଧାନ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ମତେ ବି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ କରିବା ପଦ ନିୟମ କଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ନିୟମ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହେ ଏତେ ନିୟମ ଫିୟମ କଲା ବେଳକୁ ତା ଭକ୍ତି ଭାବ ପଳେଇବ, ଦୂରେଇ ଯିବା ଆମେ ସେ ଭାବୁ, କାହିଁକିନା ନିୟମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯାଇକି ତ ସଂଗ୍ରହଣ କରଣି ଯିବୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରତର ନିୟମ ପାଇ। ଆଜ୍ଞା ଫଳ ତମ କଣ ଦରକାର ଅଛି, କର୍ମ କରିବା ଫଳ ଆଶା କରିବାନି, ସେଇଟା ତ 1000 ଗୁଣା ଫଳ। ତେଣୁ ଆଶା କରିତେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଫଳ ସେତିକି ଆଶା ନାହିଁ, ସେଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସେ କି ପ୍ରଭୁର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ହଁ ସେଇଟା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ହଉଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ରଖିବି, କି ମୋ ଏଇଟା ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ମୋ ପିଲାକୁ ରସଗୋଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ମୋ ମୁଢି କଣ ମୁଢି ଚାଳ ନା କଣ, ମୁଁ ତ ସେଟା ଖାଇନି, ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ସେ ମୋ ପିଲା ଖାଇବ, ସେଠି କମ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେ ବର୍ତ୍ତଘରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପିଲା ଆସି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବର୍ତ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତା ଚାଇଲ୍ଡ ଶେଷ ଯାଇଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଚକ୍ର ଦେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବୁଲେ କାଗଜ ଚକ୍ରଟା, ସେ ଚକ୍ରଟା ଧରି ଆନନ୍ଦ ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଆଡ଼ି ଦଉଛି। ବାପା ଯଦି କହିଲେ ଏଥର ଧରି ଏଇଟା କିଛି ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଏତେ ଦାମିଆ ଜିନିଷ ଅଛୁ, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲେ, ଇଏ ଗଲେ 2 ଜଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ ସେ ବ୍ରତଘରେ ମାଡ଼ ବି ହେଲା, ମାନେ ବ୍ରତ ସରିଲା ପରେ ମାଡ଼ ଗଲା, ତାପରେ ସାରା କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିକି ପଳେଇଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦେଲାକୁ ସିନା ପିଲାଟା ମାଡ଼ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେ ବୁଝିଲେନି, ସେ ଅହମ୍, ଧନର ଅହମ୍, ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦାମିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସେ ପିଲା ନଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ ଦାମିଆ ଜିନିଷ ଖୁସି ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା। ପିଲାର ମନ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରତ ନିୟମ, ତାମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି, ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତମ ରିଅଲ ବୁଝା ଭୁଲି ଯାଉଛ, ସେ କଣ କରୁଛ ନା ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛ, ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ତେଣେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମନ ବିଚ୍ୟୁତ। ତେଣୁ ତମେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କର, ଆଉ ଯୋଉ ନିୟମ କଥା କହୁଛ ମଝିରେ ମତେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟମ କରିଦେବି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିୟମଟା ପାଳନ କରିବା, ଜଣା ପଡିବନି, ସେ ମିଶି ଯିବ। ନିୟମ ଯେବେ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରେ କିଛି, ମୁଁ ତ ଏ ଭାବେ ଯେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବୁଡ କରିପାରିବି, କି ଟିକେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସେବା କରିପାରିବି, ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କର। ହଁ ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ହଉ ଆମେ ତାହେଲେ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।